یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ الدنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جیل ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے یہ دنیا۔ ہم اور آپ یہ غور کریں کہ مومن ہے یا نہیں، اور مومن ہیں تو ابتلا اور آزمائش اور امتحان سے دوچار ہونا یہ کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے، یہ انوار ہے، یہ آوشیک ہے ہماری زندگی میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، مومنوں ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری زندگیوں میں خوف پیدا کر کے، دہشت پیدا کر کے۔ قرآن کی اس آیت کا پہلا لفظ ہی خوف، جو آج اس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر بھی پیدا کیا جا رہا ہے، خوف کا ماحول ہمارے دلوں میں۔ یہ پیشین کوئی پہلے ہی ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، مومن ہوگے اور ایمان سے تمہارا رشتہ ہوگا تو یہ خوف کا ماحول ہم پیدا کریں گے تمہاری زندگیوں میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کا ماحول پیدا کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری زندگیوں میں خوف ڈال کر، تمہاری زندگیوں میں خوف اور دہشت پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اور تمہیں بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بھوکا، بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تمہارا کاروبار فلاپ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیاں، تمہارے کھیت کھلیان، تمہارے اناج، تمہارے غلے، تمہارے پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں برباد کر کے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مصیبتوں میں، ان تمام پریشانیوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، ان بندوں کو تم خوشخبری سنا دو، جنت کی بشارت دے دو۔ ان تمام آزمائشوں میں جو بندے میرے پورا اتر جائیں، جو خوف و دہشت کا ماحول جن کو پر برپا کیا جائے وہ اس میں پورے اتر جائیں، بھوک سے جن کو آزمایا جائے وہ بھوکے رہنا پسند کر لیں لیکن ایمان ان کے ہاتھ سے نہ جائے، جن کے مالوں میں ہم نقصان کریں وہ اپنے مالوں کا نقصان پسند کر لیں لیکن ایمان کا دامن نہ چھوڑیں، جن کی جانیں چلی جائیں، بیوی بچے جن کے مارے جائیں، یہ مال کی ہلاکت و بربادی، یہ جانوں کی ہلاکت و بربادی وہ برداشت کر لیں لیکن ایمان کی قربانی وہ نہ دیں، کھیتوں اور کھلیان کی تباہی و بربادی برباد کر لیں لیکن ایمان نہ جانے دیں۔ ان تمام چیزوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ اور ہاں سنو اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، قالوا، تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان کی زبانوں پر یہ جملہ
जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, वही हमारा मर्जा है, हम वहीं से आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। ये मोमिनों का शेबा ये होता है कि जब वो किसी मुसीबत से घिर जाएं तो उनकी ज़बान से ये जुमला निकले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी मुसीबत ये है आज के हमारे इस दौर में कि हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को सिर्फ मरने की दुआ समझ रखी है। बस किसी का इंतकाल की खबर सुनी, फलां का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस हमने ये समझ रखा है कि कोई मर जाए तो ये दुआ पढ़ी जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, ये हर मुसीबत की दुआ है। जो भी मुसीबत हमारे और आपके ऊपर आए तो हमारी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलना चाहिए। घर में हम लाइट है, काम कर रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए, दुआ पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ घर में गुम हो गई, नहीं मिल रही है, बकरी बंधी हुई थी, गायब हो गई, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रही, खबर आती है आपकी बकरी खो गई, गुम हो गई, दुआ पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका बेटा गुम हो गया, नहीं मिल रहा, दुआ पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी मुसीबत आए उस मुसीबत की दुआ हमें और आपको ये पढ़ना चाहिए। कुरान करीम ने इसको इंतकाल की दुआ नहीं बताई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। मुसलमान तो वो हैं कि जब उनको कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुसीबत पहुंचती है तो उनकी ज़बान से जुमला निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले जुमले पर गौर करिए, खौफ से हम आजमाए, ये एक आजमाइश ही तो है हमारे ऊपर। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल खराब किया जा रहा है, खौफ का एक माहौल, इसमें हमें और आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई। ऐसा माहौल जब हम और आप देखें तो राहत इंदौरी साहब को याद कर लिया करो, उनका ये शेर याद कर लिया करो। कहा था ना कि साहिब मसनद हैं, वही वाला शेर याद कर लिया करो। और लास्ट में कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज ये हालात हैं, कल हालात इंशाअल्लाह करवट भी बदलेंगे। अब इंशाअल्लाह भी जोर से नहीं निकल रही है, और कहो इंशाअल्लाह, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मेरे भाइयों, खौफ का माहौल जो पैदा किया गया है, किया जा रहा है, वो आप जानते हैं क्यों पैदा किया जा रहा है। उनको किसी से मोहब्बत नहीं है, उनको अपना मजहब भी प्यारा नहीं है, उनको कुर्सी प्यारी है, और उस कुर्सी के लिए ये माहौल ख़राब किया जा रहा है। हम राहत इंदौरी के शेर को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, इंशाअल्लाह आज हो कल नहीं रहोगी। तो मेरे भाइयों, खौफ का माहौल भी हम पैदा करके तुम्हें आजमाएंगे, वलजू, भूखा मार कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मुसलमानों, सिर्फ हमें और आपको ही अल्लाह भूखा मार कर नहीं आजमाएगा, हमने नबियों को भी आजमाया, सहाबा को भी आजमाया।